전에 말씀을 주셔서 선교 보고를 해야 되지 않냐라고 말씀을 하셨는데 아직 말씀드린 것처럼 나가지를 못해서 계속 나갈 준비를 하고 있어서 아직은 그런 보고 드릴 선교가 아직은 없고요. 저희 아내의 먼저 얘기를 잠깐만 할게요. 오클랜드 주님의 교회가 저희 아내 최수진 선교사에게는 엄마와 같은 교회인 것 같습니다. 주님의 교회가 창립되어질 때부터 함께 했었고 이곳에서 말씀을 배우며 자랐고 또 그리스도 안에서 자랄 수 있는 기반이 되어준 교회이기도 합니다. 청년부에서 믿음 생활을 하기도 했고 또 간사로 섬길 수 있는 기회도 있었고 파키스탄으로 단기 선교를 다녀올 수 있는 기회도 있었다고 합니다. 그렇게 신앙생활을 하며 청년의 시절을 보내면서 해외 선교의 꿈을 품을 수가 있었다고 말을 합니다. 주님의 교회가 실제로 저희에게는 공식적으로 처음 후원을 시작했던 그리고 후원을 하기 시작을 했던 교회이기도 합니다. 저희가 기도 편지를 보낼 때마다 주보에 기도 편지를 실어주시며 저희를 위해서 기도해 주신 것도 알고 있고요. 또 기회가 날 때마다 저희를 선교지로 내보내시려고 후원 바자회도 하시고 고기도 파시면서 저희를 후원해 주신 것도 저희가 잘 알고 있습니다. 그런 주님의 교회의 사랑과 협력이 저희들에게는 큰 격려와 힘이 되었고요. 그래서 항상 고마운 마음을 가지고 있었는데 이 자리를 빌어서 고맙다는 말씀을 전해드리고 싶었습니다. 감사합니다. 저희가 작년 1월에 이 자리를 통해서 사역을 잠깐 소개도 했고 짧게 간증도 했었는데 그때 아마 작년 11월에 저희가 나갈 계획이라고 말씀을 드렸던 것 같은데 아직도 이렇게 가지 못하고 이렇게 여기에 있습니다. 하지만 감사하게도 주님의 교회와 같은 교회들이 많이 또 생겼고 또 저희를 보내려고 하시는 성도님들이 이렇게 하나둘씩 이렇게 붙어 오셔서 저희가 7월 18일에 전도사님이 말씀해 주셨던 것처럼 저희 선교지인 남아시아의 비나라로 방글라데시로 가게 됩니다. 조금은 떨리기도 하고 두려운 마음도 있긴 하지만 그래도 오랫동안 준비해온 것이라서 기대가 되는 마음이 또 많이 있습니다. 그곳에 가면 말씀드렸던 것처럼 성경 번역 사역을 하게 됩니다. 물론 먼저 그 나라 언어인 벵갈어를 배워야 하고요. 지금 저희 단체인 위클립과 협력하는 기관에서 세계 소수민족 사람들과 함께 누가복음을 번역하는 프로젝트를 진행하고 있는데 저희는 그 훈련 프로그램 안으로 들어가서 그들에게 언어학, 영어, 컴퓨터 그리고 신학을 가르치며 그들과 함께 사역을 하게 될 것 같습니다. 잠깐 영상 하나 보여드릴게요. 영상이 영어인데 다들 영어 잘 하시니까 좀 죄송스럽긴 한데 잠깐 저희 사역을 잘 이렇게 포함하고 있는 비디오여서 잠깐 보여드리도록 할게요. In the heart of South Asia, a handful of individuals are embarking on a labor that will forever change the course of history for their people. March 2014 marked the very first Bible translation training event for 3 different people groups. 200 years ago, William Carey created history in India by giving the Bengali people the Word of God in their own language. Commenting on that, in 1859, the London Review wrote, "Men talk of making history, but of all history makers none equal those who give men in their mother tongue the Word of God." Thankfully today, the process of translating the Bible is very well charted, though academically difficult. Still, a translation of the New Testament can normally be accomplished in 10 to 15 years, depending on the level of training of the translators, on the consultant help they receive, and on many other factors including sickness and death. For each of these South Asian people groups, leaders have answered the call, rearranging their lives, futures, and fortunes, and are seeking both the educational foundation and the financial backing
to see this process through to completion. Casey is one of these leaders. Casey and his team believe that the Word of God in the language of their people is the greatest contribution they will ever make to the spiritual growth of believers in their ethnic group. In March, Casey resigned from his job as a social worker to become a full-time translator. His wife is also considering leaving her job as a nursing sister to devote herself to this most important task. Rocky grew up in a Christian community. His family has been Christians for generations. When asked if his family supported him in this translation work, he replied, "Very much so. My father is in Christian ministry and is very happy that I'm involved." Rocky attests that many who claim to be Christians in his culture know very little of the Bible, since they have never had the opportunity to read it in their own language. The third leader is Elisha. His commitment is not for his own people, who have had the Bible for 100 years, but for a neighboring people group whose needs have been neglected for decades. They are poor landless day laborers. His elder brother, who is already serving these neglected people, said, "When you graduate, why don't you take some theological education, then come and help these people? They have nothing." In November 2012, Casey, Rocky, and Elisha enrolled in the Serampore College Diploma of Bible Translation. This course was set up 4 years ago specifically to train mother tongue translators. During the March translation workshop, they took their first Serampore College examinations. The March Translation Workshop was the first of many courses these three leaders will take over the next 10 years as they become competent Bible translators. 3 times a year, they and their teams of 7 or 8 volunteers will meet to continue to chisel out the translations of the Scriptures in their own language, in a Christian training center that is still under construction. This training center has been a decade in the planning. Only now is it in use, though much more work needs to be done. Day by day, they were reminded that unless the Lord builds the house, the workers labor in vain. By meeting together, the teams are able to share encouragement and experiences, and even their different cultures with one another. Some of the mother tongue translators have only recently become Christians. For them, the translation workshop was their first Bible college training. While training, they are also history-making, creating for the first time the words of God in their own language. Back home, they read each translated scripture passage to their own community, checking the meaning to make sure it comes across accurately. They also tell their neighbors Bible stories in their own language. They are training not only to be translators and doers of the Word, but also sharers of the Word. They visit local leaders, whether Christian or not, to solicit their help in making God's Word meaningful and understandable. These brothers and sisters are doing their best, in obedience to God, to give their people the most precious gift imaginable, God's Word in their mother tongue. Please consider how you can partner with them. One way is financial help, but there are other ways as well. These mother tongue translators need to learn English to be able to access Bible resources. They need English tutors to join the staff at translation workshops, but the tutors don't need to be professional teachers. The most important thing you can do is to pray. Write to the Wycliffe Prayer Coordinator for more details. The Word of God in the language of the people is the greatest contribution the Church can make to the spiritual growth of Christians. The Scottish theologian G. Campbell Morgan wrote, "The story of missions the whole wide world over shows that the success or failure of church growth has always been dependent on whether those brought to Christ had the Scriptures in their own language or not." You can help these mother tongue translators make history. Simply go to the Wycliffe Australia or Wycliffe Singapore website. But don't stop there. They need your regular prayer support. They know the truth of what the psalmist said, "Unless the Lord builds the house, the workers labor in vain." Their training center has already been under construction for 10 years. They need our prayer and God's blessings as they also build, verse by verse, chapter by chapter, and book by book, God's Word in their own languages. 네, 저희가 다 잘 이해하셨죠? 저희가 7월에 들어가게 되면 9월부터 아마 이 사역에 딱 그 장소에 저희가 이렇게 딱 들어가서
그 사람들과 함께 사역을 할 것 같습니다. 저 장소이고요. 그리고 저와 일할 사람들이 지금은 좀 많이 바뀌긴 했는데 그리고 저 사람들이 거기에서 이제 저희와 함께 사역을 하게 될 사람들입니다. 여기에서 또 영어 튜터나 다른 그런 도움을 필요하다고 말씀을 드렸는데 저희 장로님 아들이 방글라데시로 또 잠깐 단기 선교 간다고 해가지고 제가 이렇게 리크루트해서 아마 주님의 교회에서 첫 주자로 성환이가 이렇게 거기서 사역을 저희와 함께 하게 되지 않을까 이렇게 기대를 또 해봅니다. 예전에는 성경 번역이 외국 선교사가 주가 돼서 그들이 성경에 없는 그 소수민족에게로 가서 그들이 주가 돼서 성경 번역이 이루어졌다고 하는데 이루어졌다고 한다면 이제 저희의 경우에는 그와는 조금 다르게 그 소수민족 사람들이 이미 복음을 접하고 그들에게 성경이 필요하다는 것을 자각해서 시작된 성경 번역 사역으로 들어가는 경우입니다. 방금 영상에서 보셨던 것처럼 그 소수민족의 모 번역가로 지원한 사람들이 매년 3월, 6월, 9월에 한 달 동안 성경 번역이 필요한 언어학과 영어, 컴퓨터, 신학을 배우러 수도인 다카 근방에 있는 훈련센터로 오게 되고요. 저희도 그들이 훈련을 받으러 올 때마다 그 훈련 사역에 합류해서 그들에게 필요한 것들을 가르치는 사역을 하게 됩니다. 이제 곧 저희 가족이 선교지로 첫 발걸음을 내딛게 되는데요. 계속해서 주님의 교회와 협력하며 여러분들의 기도를 힘입어 한 걸음 한 걸음 나아갈 것이 기대가 됩니다. 그러면 오늘 저희가 읽었던 말씀 보도록 하겠습니다. 로마서와 또 에레미야서 말씀이죠. 슬라이드로 넘어가도 될 것 같아요. 제가 원래 성경 본독을 지금 하려고 생각을 했었는데 미리 성경 본독을 해서 이 말씀이 특히 로마서의 말씀은 저와 제 아내에게 특별하고 뜻깊은 말씀입니다. 타문화권 해외 선교를 처음으로 생각할 때 하나님께서 저희들에게 동일하게 주셨던 말씀이고요. 둘 다 이 말씀을 보며 저 먼 땅에 살아가고 있는 하나님들의 백성들인 그리스도 안에 우리 형제 자매된 그들을 생각하게 되었고요. 그들에게 복음을 전하고 하나님의 말씀을 가르치는 것이 우리가 하나님께서 우리에게 주신 인생으로 할 수 있는 가장 뜻깊은 일이 아닐까라는 생각을 했었습니다. 에레미야서 9절은 저에게 뜻깊은 구절입니다. 제가 그 구절을 통해서 하나님께서 당신 백성들의 하나님이 되고자 하시는 그 하나님의 마음을 보게 되었고요. 정말 나를 한없이 기다려주신 그 하나님의 인내와 사랑을 저에게 보게 해주었던 말씀입니다. 오늘 이 말씀들을 보면서 그 하나님의 사랑을 나누기를 원하고요. 또 성도님들의 마음 가운데 내 주위에 있는 형제들, 자매들만이 나의 형제인 것이 아니라 저 먼 나라에 살고 있는 그리스도 안에 있는 그 사람들도 또한 우리와 영원을 함께할 우리의 형제들이고 자매들임이 깨달아지게 되기를 원합니다. 바울 사도는 로마서 8장에서 구원받은 사람들에게 주어지는 새로운 현실에 대한 말씀을 합니다. 그 새로운 현실이란 무엇입니까? 바로 내 안에 사시는 하나님의 영, 즉 믿는 사람들의 마음 안에 거하시는 성령님의 임재하심입니다. 그래서 로마서 8장에는 성령님을 지칭하는 영이라는 말이 참 많이 등장을 합니다. 로마서 전체에 31번 정도가 나오는데요. 8장에서만 무려 22번 성령 또는 영이라는 말이 등장을 합니다. 그렇다면 8장에서 가장 중요하게 다루어지는 주제가 바로 성령님이시고 성도들의 마음 안에 임재하시는 성령님의 역사하심이 된다는 말씀입니다. 그렇다면 여기서 바울 사도가 말하는 성도란 어떤 사람들입니까? 바로 그 마음 안에 성령님의 임재하심이 있는 사람들이라는 것입니다. 그 우리 안에서 거하시는 성령님께서 어떤 일을 하셨습니까? 바울 사도가 8장에서 말씀을 합니다. 2절에 보면 우리를 죄와 죽음 가운데 자유케 하신 분이시고 4절을 보면 율법의 요구가 우리 안에 충족되어지게 하시는 분이시고 6절과 11절을 보시면 우리의 마음을 주관하시며 우리 마음을 평안케 하시는 분이다라고 말씀을 합니다. 또 13절을 보면 우리의 몸에
죄를 죽이시는 분이시다라고 말씀을 합니다. 23절을 보시면 성령님의 임재를 통해서 성령의 첫 열매가 우리에게 주어졌음을 말하고 26절을 보시면 성령님께서 우리를 도우시며 우리를 위해 중보하신다라고 말씀을 합니다. 그리고 오늘 저희가 볼 말씀이 들어있는 9절과 14절, 15절에 보시면 성령님께서 우리를 예수에게 속해진 하나님의 자녀로 인치신다라고 말씀을 하십니다. 우리를 하나님의 자녀로 인치신다는 이 말은 바울 사도가 에베소서에서 또 이렇게 말씀을 합니다. 이게 안 넘어가네요. 너무 멀리 있나 봐요. 그 다음으로 넘어가시면 에베소서 말씀으로 갈게요. 예. 말씀 보겠습니다. 에베소서 1장 13절 말씀인데 그 안에 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 라고 말씀을 합니다. 여기서 바울 사도는 성령님을 그냥 성령이라 하지 않고 약속의 성령이라고 말씀을 합니다. 그렇다면 성령님께서 우리에게 주어지신 그 일이 아무런 계획도 없이 이루어졌던 일이 아니라 구약에서 약속되어진 어떤 것이 성취되었다는 뜻이 됩니다. 잠깐 구약으로 가서 그 약속이 어떤 약속이었는지 또 그 약속이 어떤 배경 가운데 이스라엘 사람들에게 주어진 약속인지를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 조금 전에 읽었던 예레미야 31장 33절, 34절 말씀을 보도록 하겠습니다. 저희가 읽었으니까 또 읽지 않을게요. 넘어가 주세요. 네. 여기에 보면 하나님께서 당신의 법을 당신 백성들의 속에 두며 그 마음에 기록하겠고 그것을 통해서 하나님께서 그들의 하나님이 되고 그들은 하나님의 백성이 될 것이라고 말씀을 하십니다. 우리의 죄는 결국은 죄된 마음에서 나오는 것이고 율법을 지키지 못하는 이유도 결국은 우리의 죄된 마음 때문이라고 예수님께서 또한 마가복음 7장에서 말씀하신 것을 보면 알 수 있습니다. 다음 구절로 넘어갈게요. 마가복음 7장 20절에 보면 또 가라사대 다 같이 읽을까요? 다 가라사대 사람에게서 나오는 것이 그것이 사람을 더럽게 하느니라. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 곧 음란과 도적질과 살인과 간음과 사람을 더럽게 하느니라. 그렇다면 우리가 하나님의 백성이 되는 것을 막고 있는 것도 우리가 죄된 마음을 가지고 있기 때문이고 그로 인해서 어쩔 수 없이 죄를 지을 수밖에 없는 죄인이기 때문이라는 말씀입니다. 그렇기 때문에 우리를 깨끗하게 하고 우리를 의롭게 할 수 있는 길은 우리의 마음판을 바꿔야만 가능한 것이고 그 죄된 마음을 깨끗한 마음으로 바꾼 후에 그를 의로운 사람으로 키워내는 길밖에는 없다는 말씀을 하고 계신 것입니다. 그에 대한 약속이 에레미야서를 통해서 저에게 주어지고 있는 것입니다. 여기에서 주어진 이 언약을 저희가 새 언약이라고 말을 하는데요. 그렇다면 이스라엘에게 주어졌던 첫 번째 언약은 무엇이었습니까? 바로 율법이었습니다. 그 율법이 그들에게 주어졌을 때 하나님께서 어떻게 말씀을 하셨습니까? 그 율법을 지키면 내가 복을 주겠고 그 율법을 지키지 못하면 저주하겠다고 말씀을 하셨습니다. 신명기 말씀을 보면 이렇게 말씀을 합니다. 넘어갈게요. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 미치리니. 또 그 다음 구절 같이 읽어볼게요. 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하고 내게 미칠 것이니. 이렇게 율법을 주시면서 조건을 다루셨습니다. 그 율법을 받은 이스라엘 사람들은 그 율법을 어떻게
지켰습니까? 그 율법을 받을 때는 하나님께서 시키는 것은 다 할게요라고 말도 했고, 그 율법을 지켜서 하나님께서 주시는 복을 다 받으려고 시도도 했지만 그 율법을 지키지 못했습니다. 그 율법이 모세에게 주어지고 있는 바로 그 순간에 그 이스라엘 민족이 금송아지를 만들며 그 금송아지를 보며 그것이 그들을 애굽에서 이끌어낸 신이라고 했던 것을 기억하신다면 그들이 처음부터 그 율법을 지키지 못하는 모습으로 일관했음을 저희가 볼 수 있는 것입니다. 이스라엘의 역사를 보면 하나님께서는 그들의 역사를 통해서 그 이스라엘 백성들이 율법을 정말 지키지 못하는 백성이라는 것을 증명해내십니다. 순종이 아닌 불순종밖에 하지 못하는 죄인들임을 하나님께서는 구약을 통해서 밝히 드러내셨던 것입니다. 말씀을 들으시며 우리가 구약을 읽을 때 이스라엘 백성이 참 못났다라고 생각이 드실지도 모르겠지만 성경은 그것을 통해서 그들의 모습이 바로 우리의 모습임을 보여주고 있는 것입니다. 내가 그렇게 하나님의 율법을 지키지 못하는 악한 것만 배출할 수밖에 없는 악한 죄인된 사람임을 하나님께서 구약을 통해서 우리에게 말씀을 하고 계신 것입니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 백성들과 함께 하십니다. 그렇게 그들과 함께 하시며 소망이 없는 자신의 백성들을 율법을 통해서 낮추고 겸손케 하시고 그들에게는 하나님이 아니면 아무런 소망이 없다는 것을 그들의 소망은 그들의 불순종에도 불구하고 여전히 그들과 함께 하고 계시는 하나님에게만 있다는 것을 말씀을 하십니다. 바울 사도도 갈라디아서에서 율법에 대해 이렇게 말을 합니다. 19절 볼게요. 같이 읽을게요. 그런즉 율법은 무엇이냐? 범법함을 인하여 더한 것이라. 천사들로 말미암아 중보의 손을 빌어 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라. 무슨 말씀입니까? 율법은 그것을 지키라고 주셨던 것이 아니라 그들의 죄를 드러내기 위함이었다라고 하는 말씀인 것입니다. 그렇게 해서 이스라엘 백성들에게 율법을 주시고 그들의 죄를 드러내시고 약속된 언약대로 그들을 저주하시며 그들을 바벨론으로 내쫓으시고 그들을 하나님 앞에 완전하게 겸손케 하신 후에 하나님께서는 다시 이사야와 예레미야와 에스겔 선지자를 통해서 그들에게 새 언약을 주시며 그들에게 다시 하나님 당신을 소망의 끈으로 제시하십니다. 혹시 이곳에 계신 분들 중에도 계속되는 실패와 좌절 가운데 계신 분들이 있으신지 모르겠습니다. 그 실패와 좌절이 하나님께서 나만 바라봐 라고 말씀하시는 하나님의 음성이라는 것을 깨달으시길 바랍니다. 그것을 믿는 사람들에게 세상적으로 보여지는 안 좋은 일들은 오히려 그들에게는 축복이라는 것이 우리가 성경을 통해서 반복적으로 접할 수 있는 또 성경에서 말하고 있는 사실이라는 것을 저희가 깨달아야 할 것입니다. 이사야서 61장 1절부터 3절까지 말씀을 같이 읽어보도록 할게요. 하나, 둘, 셋. 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이니라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 전파하며 그로 심으신 바 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하심이라. 이렇게 실패와 좌절로 깨어진 이스라엘 사람들에게 하나님께서는 예레미야와 에스겔을 통해서 새 언약을 주시며 그들에게 저주처럼 보여지는 그 상황이 참으로 복되다라고 말씀을 해주십니다. 예수님께서도 산상수훈에서 바로 이 사람들이 복된 사람이다라고 말씀을 하셨던 것을 기억하셔야 합니다. 에스겔서에서는 이 새 언약이 예레미야에게 주셨던 그 새 언약이
더 구체적으로 보여지게 됩니다. 에스겔서를 가서 보도록 할게요. 같이 읽겠습니다. 내가 너희를 열국 중에서 취하여 내고 열국 중에서 데리고 고토에 들어가서 맑은 물로 너희에게 뿌려서 너희로 정결케 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서 모든 우상을 섬김에서 너희를 정결케 할 것이며 또 내 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또 내 신을 너희 속에 두어 너희로 내 율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 내가 너희 열조에게 준 내 땅에 너희가 거하며 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라. 하나님께서는 새 언약을 통해서 그들을 회복시키시고 그들을 모든 더러운 것과 모든 우상 섬김에서 정결케 할 것이라고 말씀을 합니다. 예레미야서에서 봤던 새 마음의 언약이 여기에는 바로 당신의 영을 내 신을 너희 속에 두겠다라는 말씀으로 하나님의 백성들에게 하나님의 성령이 부어질 것에 대한 언약으로 성령님에 대한 새 약속으로 그 새 언약이 주어지는 것입니다. 결국 새 언약은 하나님의 성령을 주시겠다는 약속인 것입니다. 가만히 살펴보면 바울 사도는 로마서 7장과 8장에서 그 구약 성경에서 이스라엘에게 새 언약이 주어지는 과정 안에 일어났던 일들을 되짚어 보는 듯 로마서 7장에서는 율법 안에서 아무런 소망 없이 죄된 몸을 입고 있음을 한탄하고 8장으로 들어가면서 성령이 주어짐으로 예수 안에 그들에게 찾아온 새로운 현실을 말하며 그 새 언약을 이루신 하나님의 신실하심을 찬양하고 있는 것입니다. 그것이 저희가 이 구절에서 볼 수 있는데 읽지는 않을게요. 그래서 오늘 본문에서 그 구약에서 약속된 성령님의 주어짐을 입은 그 새 언약이 성취된 새로운 시대를 살아가는 성도들의 삶이 어떠해야 하는지를 또 그것이 얼마나 큰 축복인지를 바울 사도는 말씀을 하고 있는 것입니다. 여기서 우리가 기억해야 할 것은 약속된 성령의 새 언약과 부어진 성령 사이에 있었던 것이 예수님의 십자가라는 것입니다. 예수 그리스도가 구약의 약속을 따라 율법 아래 오셔서 우리의 죄를 짊어지시고 우리의 죄가 되어 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 이제는 율법을 통한 정죄함이 없어졌고 그 예수님의 흘리신 피로 인해서 우리에게 그리스도의 피의 새 언약 아래 살아갈 수 있는 특권이 주어졌다는 말씀인 것입니다. 누가복음 22장 20절을 보면 이렇게 말씀을 하죠. 같이 읽을게요. 저녁 먹은 후에 잔도 이와 같이 하여 가라사대 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 그리고 예수님의 죽음과 부활 이후에 또 이렇게 말씀을 합니다. 사도행전 1장 4절을 보면 사도와 같이 모이사 저에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 그리고는 사도행전 2장 4절에 그 성령님께서 정말로 성도들에게 부어지는 것을 누가는 기록을 하고 있습니다. 말씀만 보고 갈게요. 그렇다면 성령님의 부어짐과 그 성령을 받은 성도들의 존재는 구약에서 약속되어졌던 새 언약이 예수님의 행하심을 통해서 이루어졌음을 말하는 것이고 오늘 저희 본문은 그 약속의 특권을 받은 예수님의 제자들이 단지 예수님의 제자의 신분으로 머무는 것이 아니라 예수님과 하나 된 그로 인해 창조주 하나님을 아버지라 부를 수 있는 하나님의 자녀가 되었다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 저희가 알고 있는 복음입니다. 내가 스스로 할 수 없는 것이 예수님의 행하심으로 인해서 나에게 거저 주어진 것. 나의 모습으로는 저주 안에 살아갈 수밖에 없지만 하나님의 약속과 그분의 신실하심을 통해서 예수님의 행하심으로 저주가 축복으로 바뀌어지는 것이 또 그것이 그 일을 이루신 예수 그리스도를 통해서 우리에게 믿음으로 주어졌다는 것을 알고 그 하나님의 은혜에 감사하는 사람으로 내가 바뀌어 간다는 것이 오늘 바울 사도가
우리에게 말하는 복음인 것입니다. 그래서 오늘 본문을 빨리 훑고 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 그래서 8장 12절부터 13절 말씀을 보시면 그래서 바울 사도는 오늘 이 말씀 속에서 육신의 정욕대로 살아가야 하는 우리가 빚을 빈 자들이 아니다라고 말을 합니다. 그 이유는 그 빚이 이미 예수님께서 다 갚으셨다는 것이고 이제는 성령님의 이끄심대로 살며 육신의 정욕을 죽이는 삶을 살아야 한다고 말씀하는 것입니다. 여기서 바울 사도가 말하는 육신의 정욕은 그냥 단순히 비윤리적이고 죄된 행동을 말하고 있는 것이 아니고 구약에서 이스라엘 백성들이 열심히 하나님 앞에 제사를 드리며 오히려 그 제사를 드리고 율법을 애써 지키는 행동을 통해서 자기의 의를 쌓아 하나님 앞에 떳떳해지려고 했던 그 모습을 말하고 있는 것입니다. 제사를 통해서 그들을 의롭다 여겨주시며 그들과 함께 하셨던 하나님의 은혜를 의지했던 것이 아니라 자신의 행위를 의지하고 있었던 그들의 모습을 바울 사도는 육신의 정욕을 따르는 삶이라고 말하고 있는 것입니다. 그런 이스라엘의 모습이 시편 50장 8절에 잘 나와 있는데요. 한 절만 읽을게요. 같이 읽을게요. 내가 너희 재물을 인하여 이 구절에서 하나님의 책망은 무엇입니까? 제가 말씀드렸던 것처럼 그들을 의롭다 여겨주시는 그 하나님의 은혜를 알지 못했다는 것입니다. 그들이 하나님 앞에 죽은 자의 모습으로 하나님의 은혜가 없이는 살 수 없다는 고백을 하지 않고 오히려 그들이 율법을 지키는 행동으로 그 행동을 통해서 오히려 하나님 앞에 더 당당해지려고 했다는 말을 하고 있는 것이고 그래서 하나님 앞에 항상 번제가 놓여져 있었다는 그 사실이 그들이 율법을 행함으로만 열심히 행했다는 것을 말씀을 하고 있는 것입니다. 우리가 만약에 우리가 하는 어떤 일을 통해서 내가 하나님 앞에 더 떳떳해지고 또 덜 떳떳해진다고 한다면 그 일이 바로 내가 내 정욕대로 살아간다고 하는 말씀인 것입니다. 내가 그 일이 어떤 일이든지 만약에 그 일이 큐티를 매일매일 한다는 것이라든지 아니면 죄를 멀리 하려고 열심히 노력을 하는 그 행위라든지 아니면 새벽 기도를 열심히 나오는 일이 되었든지 아니면 선한 일을 좋은 일을 많이 행하는 것이 됐든지 또 그 일이 선교가 돼서 선교를 열심히 다닌다는 그런 일이 됐든지 만약에 그런 일을 하면서 하나님 앞에 나의 고백이 하나님 나 같은 죄인이 어떻게 이렇게 나답지 않은 삶을 살게 됐습니까? 내 마음 안에는 여전히 죄인스러운 마음이 많이 있고 악함이 많이 있는데 어떻게 내가 이런 일들을 행할 수 있습니까? 정말 하나님께서 성령님께서 내 안에서 역사하셔서 선한 일을 행하시는 그 사실이 정말 참된 진실이군요 하는 그 고백이 나오지 않고 만약에 내가 그런 일들을 하면서 하나님 내가 이런 일들을 했습니다. 이런 일들을 하지 못하는 저 다른 사람들보다 내가 그래도 조금은 낫죠 라고 이런 고백을 하고 있다면 바로 그 모습이 바울 사도가 얘기하고 있는 내가 내 정욕대로 살아간다는 그 말씀인 것입니다. 그래서 13절에 우리가 영으로서 몸의 행실을 죽여야 한다고 말씀하고 있는 것은 오직 성령님의 행하심으로만 우리가 제가 방금 말씀드렸던 나의 몸의 정욕을 따르는 삶을 내 행위를 의지하고 스스로 나의 의로움을 쌓는 그 삶에서 떠날 수 있다라는 말씀인 것입니다. 오직 성령님의 임재하심과 그로 인해서 우리에게 오는 그분이 주시는 깨우침으로만 그것이 가능하다라고 말씀을 하는 것입니다. 14절부터 16절까지 볼게요. 14절에 나오는 말씀이 바로 그렇게 성령님의 인도하심을 경험하고 그분의 인도하심을 따르는 자만이 하나님의 자녀된 자이고 오직 그들만이 하나님의 자녀로 그들에게 주어지는 특권을 두려움 없이 누릴 수 있다는 것이고 그들은 오히려 그 하나님 앞에 은혜와 평강을 누리며 살 수 있을 것이다 라는 말씀을 하고 있는 것입니다. 17절을 볼게요.
17절에 바울 사도는 자녀이면 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니라는 말을 합니다. 그것은 우리의 후사됨이 그리스도로 말미암음이라는 것을 상기시켜주는 것이고 갈라디아서 3장 29절에 나온 것처럼 넘어갈게요. 같이 읽겠습니다. 너희가 그리스도께 속한 자면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 그 후사로 그리스도 안에서 아브라함에게 약속되어졌던 약속의 후손이라는 우리가 그 약속의 후손이라는 말씀을 하고 계신 것입니다. 그래서 우리는 그리스도와 함께 영광을 누릴 자들이라는 것을 오늘 말씀에서 바울 사도가 우리에게 말씀을 하고 있는 것입니다. 하지만 우리가 그리스도와 함께 영광을 누리려면 그리스도가 받으셨던 고난 또한 받아야 한다고 말씀을 하고 있습니다. 여기서 말하는 고난이 물론 밖으로 오는 어려운 상황 같은 것이 될 수도 있지만 제가 방금 말씀드렸던 것처럼 우리의 고난은 나의 의가 하나님 앞에서 부정되어지면서 오는 내가 쌓았던 나의 바벨탑들이 무너져 내리는 그 고난일 수도 있다는 것입니다. 그렇게 하나님께서 내가 나의 열심으로 내어놓은 것들이 부정됨으로 나에게 고난이 찾아오겠지만 그 안에서 나에 대한 신뢰를 내려놓고 예수를 더욱 의지하는 예수를 믿는 믿음이 자라나게 될 것이라는 말씀인 것입니다. 그렇게 예수님의 영으로 주어지는 인도하심을 받으며 겸손하게 하나님 앞에 내가 어떤 존재라는 것을 자각하며 살아가는 그 삶을 하나님께서는 기쁘게 받으실 것입니다. 그렇게 고난을 받으며 나의 뜻을 따르는 것이 아니라 성령님의 인도하심을 따르려는 것 때문에 저희가 선교를 갈 수 있는 것이 아닌가 생각을 합니다. 그 선교를 통해서 하나님 나는 선교도 나갈 만큼 이렇게 믿음이 좋은 사람이에요 라고 말을 하려고 하는 것이 아니고 무섭고 두렵지만 하나님께서 인도하시는 길이 그 길이라는 것을 알기 때문이고 그 인도하심에 순종을 하는 것이 내가 할 수 있는 최선임을 성경을 통해서 배웠기 때문이고 여전히 죄악된 마음이 내 안에 많이 있지만 그럼에도 불구하고 내 안에 계시며 나를 인도하고 계시는 그 하나님의 은혜를 알기 때문에 선교지로 저희가 향할 수 있는 것 같습니다. 또 그보다 더 놀라운 사실인 바로 내가 그 하나님의 이 우주를 창조하신 그 하나님의 자녀되었다는 그 자녀됨이 나에게 있음을 알기 때문이고 나만 그 하나님의 자녀가 아니라 정말 그곳에 살고 있는 그 예수 안에 나의 형제 자매된 그들이 내가 복음을 전해야 할 그리고 내가 같이 섬겨야 할 나의 형제이고 나의 자매임을 알기 때문에 저희가 선교지로 갈 수 있는 것입니다. 저희 주님의 교회 성도님들도 하나님을 아버지라 부를 수 있는 특권이 얼마나 큰 특권인지가 오늘 말씀을 다시 되새기시며 깨달아지시기를 바랍니다. 새 언약의 약속을 이루신 예수님과 또 그 이루심을 통해서 우리에게 주어진 성령님의 임재하심을 기억하시고 그분의 인도하심대로 살아갈 수 있기를 바랍니다. 그래서 하나님 앞에 내가 어떤 것을 하고 또 못하고 때문에 두려움으로 살아가는 것이 아니라 그분의 자녀됨을 내가 알고 은혜로 주어진 새로운 신분이 깨달아져서 그분을 사랑하며 그 은혜로 하나님께서 원하시는 거룩한 삶을 순종함으로 살아가시는 저희 주님의 교회 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 것이 정말 저희들에게 얼마나 큰 축복인지를 말씀으로 다시 한번 확인시켜 주셔서 감사합니다. 매일매일 삶 속에 하나님을 아버지라 부르며 그렇게 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것이 얼마나 큰 특권인지를 내가 되새기게 하시고 그로 인해서 내가 어떤 상황 가운데 있든지 하나님 앞에 감사함으로 일관할 수 있는 우리의 모습이 될 수 있도록
하나님께서 우리에게 주신 성령님을 통해서 우리의 마음을 변화시키시고 우리의 마음, 우리의 생각을 바꾸시고 우리가 하나님을 더 감사히 여기는 그런 하나님의 자녀로 되어져 나아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 우리 말씀 전해주신 우리 한정호 선교사님께 우리 감사의 박수 한번 드리도록 하겠습니다. 네, 저희가 이 시간 가운데 우리가 함께 중보 기도하면서 나가는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 함께 이 시간 가운데 기도하실 때 우리가 말씀 생각하면서 먼저 기도했으면 좋겠는데요. 우리 한정호 선교사님께서 말씀 전해주신 것처럼 여러분 우리가 하나님의 유업을 이은 자입니다. 정말 우리 안에 성령님께서 계시고 우리가 정말 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 그런 놀라운 특권을 갖고 있는 사람들인데 정말 이 특권을 누려가는 우리가 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵고 정말 하나님께 이렇게 받은 이 유업을 우리가 이 땅 가운데서 또 하나님의 나라를 만들어가는데 우리가 노력하는 우리가 될 수 있도록 하나님께서 축복하여 주시옵고 인도하여 주시옵소서 하고 우리가 말씀 기억하면서 우리가 함께 합심해서 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 주님 이 시간 가운데 우리가 기도하면서 나아갑니다. 하나님 아버지, 우리 성도님들, 우리 모두가 정말 하나님의 귀한 하나님 너무나 놀라운 그런 특권을 하나님 아버지 우리가 갖게 되었는데 하나님 아버지 이 특권을 우리가 하나님 아버지 가볍게 생각하는 것이 아니고 정말 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 우리가 온전히 기억하면서 하나님 아버지 이 믿음을 갖고 정말 하나님께로 나아가면서 정말 하나님의 나라를 만들어가는 우리가 될 수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서. 하나님 우리 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리가 어떤 놀라운 존재들인지 하나님 아버지 우리가 진정으로 기억하면서 하나님 아버지 우리의 아이덴티티를 우리가 기억하면서 하나님 이 땅 가운데 하나님의 나라를 만들어가는 우리가 될 수 있도록 하나님 아버지 이 가운데 있는 우리 중매교회 성도님들 가운데 하나님 역사하여 주시옵고 인도하여 주시옵고 하나님 아버지 성령님께서 온전히 우리의 삶을 이끌어 주시사 하나님 아버지 예수님께서 해나가셨던 일들을 우리가 계속해서 이 땅 가운데 이루어갈 수 있도록 하나님 아버지 정말 예수 그리스도의 영 가운데서 하나님의 성령 안에서 하나님 아버지 우리가 진정으로 주님께서 우리에게 맡기신 이 사역들 사명들 온전히 이루어가는 우리가 될 수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵고 인도하여 주시옵고 붙들어 주시옵소서. 하나님 아버지 하나님의 은혜가 우리에게 충만히 있을 줄 믿습니다. 하나님 아버지 우리가 한 걸음 한 걸음 주님과 동행하며 우리 안에 살아계신 성령님과 동행하며 정말 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리가 하나님을 바라보며 나아가오니 하나님 아버지 우리가 진정으로 나아가는 그 길 가운데 하나님의 놀라운 역사들을 볼 수 있도록 하나님의 은혜들을 볼 수 있도록 하나님께서 인도하여 주시옵고 역사하여 주시옵소서. 하나님 우리가 정말 하나님의 일을 보기 원합니다. 우리의 삶 가운데서 하나님 아버지 우리가 나아갈 때 하나님 우리의 소명 가운데로 나아갈 때 하나님의 진리 붙들고 하나님의 말씀 붙들고 그 놀라운 복음 붙들고 우리가 나아갈 때 하나님 우리 삶 가운데 이루어지는 놀라운 역사들을 보기 원하오니 하나님 아버지 인도하여 주시옵고 역사하여 주시옵고 하나님의 은혜를 부어주시옵소서. 하나님의 역사를 우리 가운데 허락하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 오클랜드 중매교회 성도님들 모두가 정말 이런 하나님의 놀라운 은혜들을 경험해가는 우리가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 이 시간 가운데 뉴질랜드 위해서 우리가 함께 기도하도록 하겠습니다. 뉴질랜드 위해서 기도하실 때 하나님 우리 뉴질랜드가 진정으로 정말 하나님의 나라를 위해서 일어나는 그런 뉴질랜드의 그리스도인들이 있게 하여 주시옵소서. 하나님 이들을 회개하고 주님 앞에 나와서 하나님을 부르짖어 찾으면서 정말 하나님의 나라 위해서 하나님의 뜻 위해서 일어나는 놀라운 하나님의 백성들 하나님의 군사들이 이 땅 가운데 있게 하여 주시옵고 하나님 아버지 이 뉴질랜드 땅 가운데 있는 모든 교회들이 그런 복음의 능력을 회복할 수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵고 하나님 또한 이 땅을 붙들고 있는 거짓된 영들 어둠의 영들이 떠나가게 하여 주시옵고 진정으로 동성애와 기복주의와 세속주의 등 너무나 많은 이단적인 그런 것들이 온전히 떠나가 이 땅 가운데 진정한 하나님의 나라와 하나님의 뜻이 선포될 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 우리가 뉴질랜드를 위해서 합심해서 간절히 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 가운데 우리 하나님 아버지 뉴질랜드 위해서 간절히 기도하면서 나아갑니다. 하나님 아버지 우리가 뉴질랜드 위해서 간절히 기도하면서 나아가오니 하나님 이 땅 가운데 놀라운 복음의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님 뉴질랜드에 있는 모든 교회들이